یہ قصہ ہے ایک پرسکون بستی کا جو اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی، جہاں کے لوگ کم تھے اور وسائل بھی محدود۔ زمین ایسی کہ فصل اگانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، اور درخت تو جیسے کسی بولی بصری کہانی کا حصہ بن چکے تھے۔ مگر اس ویرانے میں ایک درخت ایسا بھی تھا جو سب کی نگاہوں کا مرکز تھا، پیپل کا ایک پرانا درخت جس کی ٹھنڈی چھاؤں گرمی کے دنوں میں جیسے زندگی بخش دوا لگتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ درخت ایک تنگ دل سوداگر کے آنگن کے قریب تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا اور کسی کو قریب تک آنے نہ دیتا۔ لوگوں نے کوشش بھی کی مگر اس کا غرور کسی کو برداشت نہ تھا۔ اسی گاؤں میں کپڑے دھونے والا ایک محنتی شخص رہتا تھا۔ وہ اکثر اس سوداگر کے گندے کپڑے دھو کر چند سکے کما لیتا۔ ایک دن جب سورج اپنے جوبن پر تھا، وہ حسب معمول کپڑے لینے آیا۔ گرمی کی شدت ایسی کہ جانور بھی سایہ تلاش کرتے پھر رہے تھے اور وہ خود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کپڑوں کی گٹھری اپنے کندھے پر لادی اور واپسی کا رخ کیا۔ اچانک اس کی نظر اسی پیپل کے درخت پر جا ٹکی جو اسے جیسے آواز دے رہا تھا، آ جا، کچھ دیر سکون لے جا۔ تھکن سے بے حال دھوبی نے ایک لمحے کو سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ چادر زمین پر پھیلائی اور چھاؤں میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلی تو اس کے بدن کی گرمی جیسے غائب ہو گئی اور وہ آنکھ بند کرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سوداگر نے جب اپنی کھڑکی سے دھوبی کو لیٹا دیکھا تو غصے سے بھر گیا۔ دروازہ کھولا، باہر نکلا اور دھوبی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ بغیر اجازت میرے درخت کے نیچے کیوں لیٹے ہو؟ دھوبی یکدم بڑبڑا کر اٹھا، شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور بولا، بابو جی، گرمی بہت تھی، میں تھک چکا تھا، بس تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ آپ کی بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سوداگر کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ بولا، یہ درخت میرے سین کے قریب ہے اور جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی اس کے نیچے نہیں بیٹھے گا، یہ میری چیز ہے۔ دھوبی نے آہستہ سے جواب دیا، بابو جی، میں تو برسوں سے آپ کے کپڑے دھوتا ہوں، میرا باپ بھی یہی کرتا تھا، آپ کے لیے جو کیا اس کا یہ صلہ تو نہ تھا۔ سوداگر نے ناک چڑھا کر کہا، محنت کا معاوضہ تو تم لیتے ہو نا، ایسے ہی اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کی بھی قیمت ہے اور بغیر ادائیگی کے یہاں بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ سن کر دھوبی دنگ رہ گیا، جیسے اس نے کوئی نئی دنیا دیکھ لی ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تو اب درخت کا سایہ بھی بیچا جائے گا؟ سوداگر نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ بھی میری ملکیت ہے۔ اب سوداگر کے ذہن میں ایک نیا خیال جنم لے چکا تھا، سایہ بھی بیچا جا سکتا ہے۔ اور اگلی ہی سانس میں اس نے دھوبی سے پوچھا، تو بتا، کتنا دے گا اس سائے کے بدلے؟ دھوبی نے آنکھوں میں اعتماد اور لہجے میں سکون کے ساتھ جواب دیا۔ جب سوداگر نے چھاؤں کی قیمت مانگی تو دھوبی کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب میں کھڑا ہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، اتنی بڑی رقم میرے بس کی بات نہیں، اگر تم مان جاؤ تو میں 200 سونے کے سکے دے سکتا ہوں۔ سوداگر چونکہ نفع کا بھوکا تھا، جھٹ سے بولا، یہ تو بہت کم ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تکرار ہوئی، ایک اپنی قیمت گھٹانے کو تیار نہیں تھا اور دوسرا بڑھانے کو۔ آخرکار بات 500 سکوں پر آ کر ٹھہری اور دونوں نے سر ہلا کر سودا طے کر لیا۔ فیصلہ ہوا کہ گاؤں کے بزرگ کے سامنے تحریری معاہدہ لکھا جائے گا، جس میں درج ہوگا کہ درخت کی چھاؤں اب دھوبی کے قبضے میں ہے، پیسے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کاغذ پر دستخط بھی ہوں گے۔ سودا طے ہوتے ہی دھوبی اپنے چھوٹے سے گھر لوٹا، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی سوچتی ہوئی چمک تھی۔ دوسری طرف سوداگر خوشی سے نہال تھا، جیسے اس نے کوئی خزانہ لوٹ لیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، اس چیز کی خود مجھے کبھی ضرورت نہ پڑی، اس سے بیچ کر آدھی زندگی کا خرچ ہاتھ آ گیا۔ اب وہ آنے والے دنوں میں زمین خریدنے اور کھیتی باڑی کے خواب بننے لگا، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ سامنے والا بس ایک دھوبی ہی نہیں، دماغ بھی رکھتا ہے۔ گھر پہنچ کر دھوبی نے گدھے کی رسی باندھی، اپنے کام کا سامان سمیٹا اور بیوی سے کہا، تمہارے پاس جو زیور ہے وہ دے دو، مجھے فوراً کچھ رقم چاہیے۔ بیوی نے حیرت سے شوہر کو دیکھا اور پوچھا، اتنے پیسوں کی کیا ضرورت آن پڑی؟ دھوبی نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ گرمی کے دنوں میں وہاں چین سے بیٹھ سکوں۔ یہ سن کر بیوی دنگ رہ گئی، اسے لگا جیسے اس کا شوہر کسی تیز بخار میں بہکنے لگا ہو۔ وہ دھیمی لہجے میں بولی، ارے پاگل مت بنو، سائے کا کیا کرنا، نہ وہ تم بیچ سکو گے نہ واپس لے سکو گے، وہ زیور اگر نکل گئے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دھوبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں برسوں سے کپڑے دھو رہا ہوں، زمینداری میرے بس کی بات نہیں، ہل، بیج، بارش، یہ سب میرے ہاتھ سے باہر کی بات ہے، مگر درخت کے نیچے جو چین، جو موقع مجھے مل سکتا ہے وہ شاید مجھے زندگی بھر کسی کھیت سے نہ ملے۔ 6 مہینے میں اتنا کما لوں گا کہ تمہارے زیور بھی واپس آ جائیں گے۔ بیوی خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ اب بات سمجھانے کا فائدہ نہیں،
اس نے बगैर कुछ कहे जेवरात बांधे और धोबी के हाथ में थमा दिए। जेवरात गिरवी रख कर जब धोबी सोने के सिक्के लेकर सुनार की दुकान से निकला तो इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि वो एक कपड़े की थैली में सिक्के भरकर सरपंच के घर पहुंचा। वहां पहले ही गांव के चंद लोग इकट्ठे थे और सुदागर भी हाथ बांधे खड़ा था। गांव भर में ये खबर फैल चुकी थी। धोबी ने दरख्त के साए का सौदा कर लिया है और सब हैरत में थे कि आखिर एक साए की भी कीमत लगाई जा सकती है। सुदागर ने पहले से एक तहरीर तैयार करवा रखी थी जिसमें दर्ज था कि वो एक मखसूस रकम के बदले दरख्त की छांव धोबी के सुपुर्द कर रहा है। अगर बाद में कोई फरीक पीछे हटा तो जुर्माना देना पड़ेगा। सुदागर ने अपने दस्तखत किए और चूंकि धोबी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसने अंगूठे का निशान लगाकर मामले पर रजामंदी जाहिर की। सरपंच ने बतौर गवाह दस्तखत किए और मौजूदा लोगों ने भी इस अजीबो गरीब सौदे को अपनी आंखों से होते देखा। यूं दरख्त की छांव का मालिक अब धोबी बन चुका था। गांव के लोग हंसते रहे, कुछ ने मजाक उड़ाया और बहुत से लोगों ने दिल में सोचा कि सुदागर ने एक सीधे साधे शख्स को खूब बेवकूफ बनाया है। लेकिन दिन गुजरने लगे और धोबी का मामूल बन गया। सुबह होते ही वो अपनी चारपाई उठाता, दरख्त के नीचे बिछाता और वहाँ जाकर बैठता। गधे को भी अपने साथ लाता जो वक्तन फवक्तन जोर जोर से आवाजें निकालता और सुदागर के घर की फिजा में शोर भर देता। ये आवाज दिन में कई बार सुदागर के आराम में खलल डालती। कभी वो किसी से बात कर रहा होता तो गधे की आवाज दरमियान में आ जाती। कभी इसकी बीवी कोई बात करती तो दरख्त के नीचे बैठा धोबी सुन लेता। साए के साथ साथ धोबी भी अपनी चारपाई को सरकाता रहता और बाज औकात सुदागर के घर की दीवार के बिल्कुल करीब जा बैठता, जिससे सुदागर को परेशानी होने लगी। रफ्ता रफ्ता धोबी वहाँ गांव के दूसरे लोगों को भी बुला लेता। बच्चे खेलते, हंसते, शोर करते और यूं सुदागर के लिए वो साया एक मुस्तकिल मुसीबत बन गया। एक दिन इससे रहा ना गया और वो धोबी के पास आया। गुस्से में बोला, क्या तुम्हारा इरादा यहाँ पूरा मोहल्ला जमा करने का है? शोर से मेरा दिमाग सुन हो जाता है। धोबी ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, मैं बस वहाँ बैठता हूँ जहाँ साया जाता है, आप फिक्र ना करे, दीवार पार नहीं करता। सुदागर ये सुनकर खामोश तो हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर इससे जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। फिर एक सुबह वो हैरत में पड़ गया। धोबी अचानक गायब था। ना दरख्त के नीचे चारपाई, ना गद्दा, ना कोई आवाज। 2 दिन गुजर गए, फिर 3 और फिर पूरा हफ्ता। गांव वाले हैरान थे और सुदागर बजायर फिक्रमंद मगर दिल ही दिल में खुश कि मुसीबत खुद ब खुद टल गई। मगर जिंदगी अक्सर वही दिखाती है जिसकी तवक्का ना हो। एक दिन जब सुदागर दोपहर के खाने के लिए दुकान बंद करके अपने घर की तरफ चला तो इसकी नजर जैसे पत्थर की हो गई। वही चारपाई, वही धोबी और वही गधा दरख्त के नीचे सुकून से बैठा मुस्कुरा रहा था। वही पुराना पीपल का दरख्त, वही साया, वही धोबी। लेकिन अब मंजर कुछ और था। दरख्त के नीचे धोबी अकेला नहीं, इसके इर्द गिर्द अब बकरियां, भेड़े, 2 भारी भरकम भैंस, चंद मुर्गे और 2 चौकन्ने कुत्ते भी बैठे थे। गधा हस्ब रवायत साथ ही था जो वक्फे वक्फे से आवाज निकालता। जानवरों की आवाजें मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। वहाँ कुछ गांव वाले भी खड़े थे जो हैरत से यह तमाशा देख रहे थे। मंजर देखते ही वो गुस्से से लाल पीला हो गया। वो चिल्ला कर बोला, ये सब क्या है? ये दरख्त का साया है, तुमने मेला लगा लिया है। धोबी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, भाई ये सब मेरे पाले हुए जानवर हैं, घर में जगह नहीं तो सोचा यहाँ ले आऊं। आखिर साया तो मेरा ही है, जहाँ मैं बैठूं मेरे जानवर भी वहीं रहेंगे। सुदागर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार, तुम्हें साया दिया है, जमीन नहीं। ये सब यहाँ रखने का हक तुम्हें किसने दिया? धोबी ने सुकून से कहा, आपने दुरुस्त फरमाया, जमीन आपकी है मगर साया मेरे नाम। अगर जमीन की फिक्र है तो आप अपनी जमीन उठाकर किसी और जगह ले जाएं, क्योंकि ये साया तो मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। सुदागर का गुरूर लम्हों में पिघल गया। वो जिसे कम अकल समझ रहा था वही अब इसकी अकल का इम्तिहान ले रहा था। सुदागर गुस्से से भनकारते हुए बोला, बस कर, अपनी वो साया नामी चीज कहीं और ले जा और हमें सुकून से जीने दे। धोबी ने कहका लगाते हुए कहा, जनाब, साया तो दरख्त के साथ जुड़ा है, अगर आप चाहते हैं ये साया ले जाऊं तो फिर दरख्त भी काटना पड़ेगा। सुदागर ये सुनकर साकित रह गया। ये दरख्त तो इसके बुजुर्गों ने लगाया था, इसे कटवाने का ख्याल ही दिल दहला देने वाला था। वो चुपचाप पलटा, अपने चंद करीबी रिश्तेदारों से सलाह मशवरा किया और आखिरकार इससे तस्लीम करना पड़ा कि अब वो मुआहदा खत्म करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन इसने धोबी को बुलाया, मुआहदा मंसूख किया और शर्त के मुताबिक 1000 सोने के सिक्के अदा किए ताकि जान छूटे। धोबी के चेहरे पर इत्मीनान था। इसने सुनार के पास जाकर गिरवी रखे जेवरात वापस लिए और अपनी बीवी को लुटा दिए। बीवी की आंखों में खामोशी की चमक थी और धोबी के दिल में सुकून।
इस मौका पर धोबी ने सुदागर से नरमी से कहा, साया हो, हवा हो या बारिश, ये सब किसी के जाती नहीं होते, ये नियत रब की तरफ से है और इनका फायदा सबको पहुंचना चाहिए। सुदागर ने इस बात में सर हिलाया। इस दिन के बाद दरख्त के नीचे जो भी थकन से चूर आता, सुदागर इसे बैठने से ना रोकता। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप तमाम दोस्तों से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे चैनल रोशन वाक़यात को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।